بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 12 دسمبر 2001 کی صبح میں اس درخت تلے کھڑا تھا جس پر کپڑا باندھ کر میں خودکشی کرنے والا تھا۔ میرے پاس خودکشی کے لیے رسی اور زہر خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ اپنی بیوی کا پرانا دوپٹہ اپنی قمیض تلے چھپا کر میں گھر سے نکلا تھا۔ میری 7 بیٹیاں سوچ رہی تھی کہ میں کوئی مزدوری ڈھونڈنے گھر سے باہر جا رہا ہوں اور واپسی پر ان کے لیے کھانا لاؤں گا۔ میں انہیں ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ میں اس شام کے بعد پھر کبھی انہیں نہیں دیکھ سکوں گا۔ کوئی نہیں جانتا تھا میں اور میرے گھر والے پچھلے 2 دن سے بھوکے ہیں۔ مانگنے کی عادت مجھے کبھی نہیں رہی تھی۔ میرے پاس آخری آپشن خودکشی تھا۔ میں نے بہت پڑھا تھا خودکشی حرام ہے، مایوسی کفر ہے، لیکن اس صبح مجھے کچھ بھی غلط نہیں لگ رہا تھا۔ کسی زمانے میں بھی خودکشی کرنے والوں کو برا بھلا کہا کرتا تھا اور ان کو بڑے بڑے لیکچر دیا کرتا تھا، لیکن اس مقام پر میں سمجھ گیا بھوکے پیٹ کوئی لیکچر کوئی فلسفہ اثر نہیں کرتا۔ دنیا کی ہر خواہش روٹی کے بعد جنم لیتی ہے۔ جب تک روٹی نہیں ہوتی تب تک انسان صرف بھوک کے بارے میں سوچتا ہے۔ نہ تو میں اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں بھوک کی بے بسی دیکھ سکتا تھا اور نہ میں اتنا بہادر تھا کہ کسی مصنف کی کامیابی والی کتابیں پڑھ کر اپنا وقت برباد کرتا۔ کتابی افسانوی باتوں میں اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ فلسفے لکھنے والوں نے شاید بھوکے پیٹ کوئی فلسفہ نہیں لکھا ہوگا اور نہ ہی انہوں نے اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں روٹی کو دیکھ کر پیدا ہونے والی چمک دیکھی ہوگی۔ لوگوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے مشورے دینا اور آپ کو سمجھانا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو، لیکن خالی پیٹ کچھ سمجھ نہیں آتا۔ مزدوری نہ ہونا، گھر کا راشن، بجلی کے بل، گیس کا بل، بھوک، کپڑے، بیٹیوں کا جہیز، ان کی شادی، ان کے بھوک سے لپٹے چہرے، ساری زندگی لوگوں کو دیکھ کر ترستے ہوئے گزارنا، یہ سب مجھ سے نہیں ہونے والا تھا۔ مجھے زندگی سے موت بہتر لگنے لگی۔ مرنا مشکل ہوتا ہے، کوئی خوشی سے خودکشی نہیں کرتا، لیکن جن کا جینا مرنے سے زیادہ مشکل ہو ان کا کیا؟ مرنے کے لیے میرے پاس سینکڑوں وجوہات تھیں اور جینے کے لیے ایک بھی وجہ نہیں۔ چوری، ڈاکہ، ان سب کے لیے میرا ضمیر نہیں مانتا تھا۔ میں ایک حقیقت پسند انسان تھا۔ میں جانتا تھا میری زندگی میں کوئی جادوئی چراغ نہیں آنے والا جو مجھے غموں کے اس سمندر سے نکال سکے۔ اس وقت میں اپنے گاؤں کے کھیتوں میں کھڑا تھا۔ پاس ہی ایک چھوٹی سی نہر تھی۔ پرندے اڑتے ہوئے چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے اور میں مرنے کی مکمل تیاری کر چکا تھا۔ میں نے وہ دوپٹہ درخت کی ٹہنی سے باندھا اور کچھ ہی دیر میں اس سے لٹک کر اپنی جان گنوانے والا تھا۔ میں تو وہ دوپٹہ بھی گلے میں ڈال چکا تھا۔ اب بس فقط اس پتھر کو ہٹانے کی دیر تھی جس پر میں کھڑا تھا۔ جانے وہ اتفاق تھا یا پھر میری زندگی میں وہ سب ہی ہونا تھا۔ شاید وہ سب پہلے سے ہی پلان کیا گیا تھا۔ میرے لیے ایک چھوٹا سا بچہ انہی کھیتوں میں ایک کھلونا گاڑی چلاتے ہوئے گزرا۔ وہ چونکہ کچھ گنگنا رہا تھا اس لیے میں اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ غالباً وہ 7 سال کا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے میں ایک پل کے لیے واقعی بھول چکا تھا کہ میں یہاں کیا کرنے آیا تھا۔ اس بچے نے بھی شاید میرا دیکھنا محسوس کر لیا، تبھی اس نے پلٹ کر مجھے اوپر سے نیچے دیکھا۔ میں بھی اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ وہ بھی وہیں کھڑا رہا اور میں اس کے جانے کا منتظر تھا، کیونکہ اس کے بعد ہی میں اطمینان سے خودکشی کر سکتا تھا۔ تقریباً 2 منٹ تک ہم ایسے ہی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر غیر ارادی طور پر میں نے وہ دوپٹہ گلے سے نکالا اور 2-4 قدم بڑھا کر اس تک پہنچا۔ میں گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے گال پر ہاتھ لگا کر مسکراتے ہوئے اس سے اس کا نام پوچھا۔ اس کا نام عمر تھا۔ اور پھر میں نے اس سے کچھ اور بھی سوال کیے۔ وہ بڑا معصوم تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آنے لگا۔
यूं ही 2 मिनट तक बातें करते करते मेरी नज़र उसके खिलौना गाड़ी पर गई। वो मिट्टी का बना हुआ था, जिसके टायर, सीटें और बॉडी सब मिट्टी का था, जिसके ऊपर खूबसूरत रंग का एक गिफ्ट पैक कवर लगा था। उसे जितनी खूबसूरती से बनाया गया था, लग नहीं रहा था कि वो मिट्टी से बना है। जब मैंने बच्चे से उसकी कीमत पूछी तो मैं हैरान रह गया। उसने 50 रुपये बताए, जबकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये का सामान लगा था। मैं गौर से उसे हाथों में लेकर ऊपर से नीचे तक देखने लगा। जितनी पतली लकड़ियाँ, मिट्टी और कवर, उन सब को मिलाकर बड़ी महारत के साथ बनाई हुई वो गाड़ी वाकई ही बहुत खूबसूरत थी। बहुत बार रास्ते होते नहीं हैं, लेकिन बनाने पड़ते हैं, जिनसे हम अपने मसाइल से फ़ौरन निकलकर खुशियों की एक वादी में पहुंच जाएं, जहां शहजादे और परियां हों। यहाँ लड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत लंबा सफ़र तय करना होता है। परियों और शहजादों वाली ज़िंदगी से निकल कर देखो तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। उस बच्चे के जाने के बाद मैं दरख्त की टहनी से वो दुपट्टा उतार रहा था। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था। थोड़ी देर पहले मैं दिलो जान से खुदकुशी करने के इरादे से यहाँ आया था, और मैं वाकई ही खुदकुशी कर भी लेता अगर उमर मेरी ज़िंदगी में ना आता। हर किसी की ज़िंदगी में ना तो उमर आता है और ना ही उम्र अयार, कोई ख़जानों से भरा तख्त, और ना उनको इतना सोचने की मोहलत मिलती है। बस हमारी ज़रा सी नज़र की बात होती है और सब कुछ हमें साफ नज़र आता है। जैसे वो प्यासा कौवा था, जैसे उस वक्त मैं खुद को वही मिट्टी की गाड़ी बनाते हुए देख रहा था। हर इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी इंसान में कोई भी टैलेंट ना हो। और दूसरी बात, जादू नहीं हुआ करते, ऐसे मौजज़ात नहीं होते। लेकिन खुदकुशी आखिरी रास्ता नहीं था, ये मैंने बहुत बाद में जाना। खुदकुशी करने से पहले हमें 1 सेकंड के लिए ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि खुदकुशी से पहले एक रास्ता ज़रूर होता है। मैं वहीं उस नहर के पास मिट्टी से जाकर वहीं खिलौना गाड़ी बनाने लगा। पास से ही लकड़ी और मेरी बीवी का दुपट्टा, जिसे चुरा कर मैं खुदकुशी करने वाला था, उसके टुकड़े करके मैंने उन गाड़ियों में बड़ी खूबसूरती से लगाए। मैं इतना ज़हीन तो नहीं था कि एक बार देख लेने पर वो सब बनाना सीख जाता, लेकिन उस वक्त हालात और मुकाम ऐसा था कि मैं सिर्फ़ एक बार देख लेने के बाद न सिर्फ उस जैसा बल्कि उससे अच्छी खिलौना गाड़ी बना चुका था। मैंने उस सुबह 12 गाड़ियाँ बनाई और उनको सूखने के लिए धूप में रख दिया। तकरीबन शाम के वक्त मैं उस जगह से वापस अपने गांव की तरफ निकला था, जहां मैं खुदकुशी के लिए आया था। मैंने 50 रुपये वाले उस खिलौने को 30 रुपये में बेचना शुरू किया। और क्या आप यकीन करेंगे, उन 12 खिलौनों को बिकने में 12 मिनट भी नहीं लगे। वो मेरी कामयाबी थी। शाम को 360 रुपये से मैं रोटी खरीद कर घर वापस गया था, जहां मेरे सब बच्चे दरवाजे को देख रहे थे और मुझे देखकर वो भागते हुए मेरे पास आए। वो थी मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन रात, जब हम सब घर वालों ने पेट भर कर खाना खाया था। अगली सुबह एक बार फिर मैंने वहीं उस नहर के पास जाकर मिट्टी के खिलौने बनाना शुरू किए। 100 खिलौनों को बिकने में 100 मिनट नहीं लगे। मैं जानता हूँ किस्मत हर किसी पर इतनी मेहरबान नहीं होती, और ना ही सबको इतनी जल्दी रास्ते मिलते हैं। किसी को बहुत वक्त लग जाता है, कोई लम्हों में मंजिल पा लेता है। उस शाम रोटी खरीदने के बाद भी मेरे पास 800 रुपये बाकी थे। मैंने खिलौनों की नई अक़साम बनानी शुरू की, जो किसी के जहन में भी ना थे। काम की वजह से मेरे हाथ मजबूत हो चुके थे। लोगों ने मुझे कॉपी करना शुरू किया था। मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ बारिश की तरह बरसने लगी। मैंने काम में इजाफा और तब्दीलियाँ शुरू की, और आज तकरीबन 17 साल बाद मैं अपने शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मेरा बैंक बैलेंस इतना है कि आप लोगों की सोच भी ख़त्म हो जाएगी। मेरे 2 ज़ाती होटल्स हैं। मुख्तलिफ़ शहरों में मेरे 17 कॉलेजेस
और 2 पेट्रोल पंप। मेरी मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में इस वक्त तकरीबन 40,000 मुलाजिम काम कर रहे हैं। मुझे अपनी ज़िंदगी का वो दिन कभी नहीं भूलता जब 2 दिन का भूखा मैं खुदकुशी के लिए अपनी बीवी का दुपट्टा लेकर गया था। मैं आज भी तकरीबन हर दूसरे महीने जाता हूँ वहीं उस दरख्त के नीचे, उसी नहर के पास, और गांव वाले मुझे देखकर सोचते हैं कि मैं इस दरख्त तले बैठकर क्या करता हूँ। कल तक जो लोग मुझे देखकर मुंह दूसरी तरफ करते थे, आज वो मेरे कदमों में सर झुकाने को तैयार खड़े हैं। कामयाबी यही होती है। आज सोचता हूँ अगर उस सुबह मैंने उस दरख्त से लटक कर खुदकुशी कर ली होती तो क्या होता। अगर उसी लम्हे उम्र ना आता तो आज मैं ये डायरी ना लिख रहा होता। आज मुझे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता 2001 में भूख की वजह से ज़िंदगी से मायूस होकर मैं खुदकुशी करने दरख्त तले खड़ा था, और आज इतने बड़े शहर में मेरे टॉप का कोई बिजनेसमैन नहीं है।